Hello everyone. In this video, let us discuss one more problem on conversion of incomplete records into double entry system. Look at the problem. Roshan keeps his books on single entry. He gives you the following information. So all the opening and closing assets and liabilities are given here. Here the opening balances were given on 31st December 2019 and closing balances were given on 31st December 2020. Okay, 31st December 2019 or 1st January 2020, one and the same. Furniture and fittings, stock, sundry debtors, sundry creditors, prepaid expenses, no any opening balance, but we have 200 closing balance. Unpaid expenses, we have both opening and closing balances. Then cash in hand, opening and closing balances. So out of this, furniture and fittings, stock, sundry debtors, sundry creditors, then unpaid expense, not unpaid expenses, prepaid expenses, cash in hand. All these items are assets, and unpaid expense, that is outstanding expense, is liability. Sundry creditor is also liability. On the basis of this, so what we have to do, we have to prepare opening statement of affairs. In the opening statement of affairs, we will record all the opening items, and in the closing balance sheet, we will record all the closing assets and liabilities. Next, receipts and payments during the year. So these items will connect it to cash transactions. Okay. Receipts from debtors. So it will affect debtors account and cash account. Paid to creditors and cash. Cartage on purchases, once it will come in the cash account, and again it will come in cartage or carriage on purchase will come in the trading account. Next, drawings, once it will come in the cash, and again it will be deducted from the capital. Sundry expenses, once in cash and once in profit and loss account expenses. Furniture purchased for cash. So this is the furniture purchased during the year. Okay, for cash. Once it will come in the cash, and that furniture will be added to the furniture. So look at the opening balance of furniture here. Furniture in the list of given assets and liabilities. In the opening balance we had 5,000, but the closing balance was 6,000. So 1,000 additions, and that addition is the furniture purchased for cash. Okay. Next, prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2020 and a balance sheet after providing for bad debts at 10%. We have only one adjustment. We have to provide for our RPD at 10%. Yes, here as the opening balance sheet is not given, opening statement of affairs is not given. So what we have to do, we have to prepare opening statement of affairs. Next, we will prepare cash account because a full-fledged cash book is not given. They given just the information about various receipts and liabilities. Next, we will prepare debtors account and creditors account. No need of preparing bills receivable and bills payable because no any information on bills receivable and bills payable. So after preparing debtors and creditors, so directly we will prepare trading, profit and loss account and balance sheet. So first with the given information, we will prepare opening statement of affairs. Yes, record all the opening balances. First, so if you start with the fixed assets, then you can start with the fixed assets. If you start with the liquid assets, no problem. Yes, here we started with the liquid assets. First, cash balance. So cash is 1,100. All the opening balances must be recorded. Okay. Next, to sundry debtors, stock, furniture and fittings. We have 4 assets. And in the liability side, sundry creditors, unpaid expenses and unpaid expenses. Here prepaid expense is there, but opening prepaid expense is not given. Okay. Adenaru opening prepaid expense kottidre adu asset side alli barta ittu. So after recording all the assets and liabilities, we will ascertain the balance, and that balance will be transferred to opening capital. So we got 12,500 balancing figure. 12,500 is the opening capital. Yes, ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ is given along with the list of assets and liabilities. Okay, so first opening balance record ಮಾಡ್ತೇವೆ. To balance brought down 1100. Next go through the list of receipts and liabilities. So cash paid to creditors account entered to cash account, cartage on purchases paid, next drawings, sundry expenses paid, then furniture purchased for cash. Here we have sundry debtors, amount received from the debtors, and we also given the closing balance of cash 300. Opening balance is also given, closing balance is also given. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 43,000 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವೀಗ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 19,200. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೂರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 22,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So creditors account allo, so what are the known items? Opening creditors, closing creditors, and cash paid to the creditors. So we will balance the creditors account, and the difference of rupees 12,200 will be transferred to credit purchases. Yes, ಈಗ all the ledger accounts which are required for the conversion of single entry system into double entry system is prepared. Now on the basis of that we have to prepare the trading profit and loss account and balance sheet. So first we will prepare trading account, opening stock which is given in the list of assets and liabilities. So with the opening stock. Okay, next purchases. So purchases, cash purchase as well as credit purchase. So cash purchase cash book alli nodi cash purchase yavudu illa, you should be very careful. ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ 12,200 ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ we will consider credit purchase as the total purchase 12,200. Next cash book alli carriage or cartage on purchases ಇದೆ 2,000. Next sales we have both cash sales and credit sales. Okay, cash sales ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,200 ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದದ್ದು 19,200. 1 minute.
It is 19,200. Okay, make the correction. Total ಸರಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ 19,200 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 22,000. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 41,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 25,000 ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಈ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ 16,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಮಾತ್ರ, ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 16,000 ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 600. ಇದು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 1,000 ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಯಾವುದು 600, ಅದನ್ನು 16,000ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 1,000, ಆ 1,000ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. So last year outstanding must be deducted. 2 deductible item and 1 addable item. Okay, last outstanding for last year, this is outstanding for last year 600. Idu prepaid 200 should be deducted. Idu prepaid during the year. Idu outstanding last year, idu outstanding, idu prepaid ee varshadu prepaid. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 1,000ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 16,200. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ಕರ್ ಆದಂಥ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರನ್ನು ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಫಿಗರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7,000 ಇದೆ. ಆ 7,000 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್, 10%. ಸೊ 700 ವಿಲ್ ಬಿ ದ RBD. ಸೊ 700 RBD, 7,000 ಮೇಲೆ 10%. ಬೇಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದದನ್ನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 8,100 ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ 6,000, ಸ್ಟಾಕ್ 1,000, ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 7,000. ಬಟ್ ಆ 7,000ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ RBD 700 rupees RBDಯನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 4,200,
ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ 1000, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 300 rupees. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 300, ಡೆಟರ್ 7000 ಮೈನಸ್ RBD 700, ಸ್ಟಾಕ್ 1000, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 200, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ 6000, sundry creditors 4200, unpaid expenses 1000. Now capital. So opening capital we obtained in the opening statement of affairs 12500. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 8100 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12000 ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8600 and the total of balance sheet will be 13800.